السلام علیکم جی، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم کس طرح سے شاپ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ جب بھی سافٹ ویئر پر نیا پرچیز کرتے ہیں یا ویسے بھی آپ سافٹ ویئر آپ کے پاس ہے تو آپ سیٹنگ کس طرح کریں گے؟ اچھا، یہ دھیان رکھیں کہ جو سیٹنگ ابھی ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس وقت ہمارا جو سافٹ ویئر کا ورژن چل رہا ہے وہ 6.00.0 ہے، اور اس کی جو لاسٹ موڈیفکیشن ڈیٹ ہے وہ 20/1/2024 ہے، ٹھیک ہے؟ اس مطابق اس کی سیٹنگز ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس اولڈ ورژن ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ سیٹنگ شو نہ ہو، پر موسٹ آف دا سیٹنگز تقریباً سب کسٹمر کے پاس شو ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کا اباؤٹ چیک کرنے کے لیے آپ اباؤٹ پہ کلک کر کے اباؤٹ ایچ اے سافٹس اپنا ورژن چیک کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اپڈیٹس وغیرہ آئی ہیں تو اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، سیٹنگ کے لیے آپ سیٹنگ پہ کلک یا سیکنڈ سیٹنگ آئیکن ہے اس پہ کلک کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں سے نہیں تو آپ فائل پہ کلک کر کے شاپ میں جا کر شاپ کنفیگریشن پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو جیسے ہی آپ نیا سیٹ اپ کریں گے، اچھا یہاں پر شاپ نیم، شاپ فون وغیرہ ایڈریس وغیرہ آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں۔ آپ جا کے فور شاپ نیم ہم کرتے ہیں جی، لیٹس سپوز کہ ہمارے پاس ایچ اے سافٹ ڈیجیٹل، فون نمبر ہم یہاں پر اپنا درج کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ایڈریس وغیرہ ہم یہاں پہ درج کر سکتے ہیں، ڈیمو ایڈریس لکھنا ہے یا جو بھی آپ نے ایڈریس لکھنا ہے، اس میں ہم یہاں پہ پاکستان لکھ دیتے ہیں، جو بھی ایڈریس وغیرہ آپ کا مکمل ایڈریس آپ یہاں پہ درج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ساتھ ہی لوگو کا آپشن ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے براؤز پہ کلک کرنا ہے، جو بھی لوگو آپ کا ہے آپ نے اس کو چوز کر لینا ہے، تو وہ لوگو آپ کا سیٹ ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہ اگر لوگو ہم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم لوگو اپنا کوئی بھی آپ کے پاس اپنا لوگو ہے تو آپ وہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں پہ سیو پہ کلک کرنا ہے تو لوگو سیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لوگو سیٹ ہوگا اور یہاں پہ سیو چینجز پہ کلک کریں گے تو مکمل آپ کا ڈاٹا سیو ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اچھا، جب بھی آپ سافٹ ویئر نیا پرچیز کرتے ہیں یا آپ سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ ٹیبز ہوتے ہیں، پرنٹر اینڈ ادرس ٹیب ہے، ایک ماڈیولس ٹیب ہے، ایک پرچیز ٹیب ہے، سیل ٹیب ہے، ایک ادر ٹیب ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب پرنٹر اینڈ ادرس ٹیب میں ہمارے پاس کچھ بیسک ڈیٹیل شو ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر ہم بارکوڈ لیبل پرنٹر اگر یوز کر رہے ہیں تو اس کو ہم بائی ڈیفالٹ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں کہ کون سا پرنٹر ہم چوز کر رہے ہیں۔ ڈیفالٹ اے فور پرنٹر، اگر آپ کے پاس لیزر جیٹ پرنٹر ہے یا انک جیٹ پرنٹر ہے جو ایک موسٹلی شاپس وغیرہ پہ ہوتا ہے، سفید رنگ کا، آپ نے دیکھا ہوگا ایچ پی کا ایپسن کا پرنٹر ہوتا ہے فل سائز، ٹھیک ہے جی؟ جس میں لیپ ٹاپ جتنا سائز ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس A4، اس کو پرنٹر موسٹلی ہم کہتے ہیں، یا A5 کے لیے، ٹھیک ہے؟ دونوں دونوں چیزوں کی یوز ہوتا ہے، تو اس کو آپ چوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ A4 رسید نکالتے ہیں تو آپ A4 پرنٹر اپنا ڈیفالٹ چوز کر لیں گے تاکہ ہر مرتبہ آپ کو پرنٹر سیٹ نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں پر ڈیفالٹ تھرمل پرنٹر ہے، اگر آپ تو تھرمل رسید یوز کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر تھرمل پرنٹر ڈیفالٹ چوز کر، جیسا کہ ہمارے پاس BC96 سی ہے، یہ چوز کر لیا۔ ہمارے پاس A4 پرنٹر لیزر جیٹ ہے 1320 ہے، یہ ہم نے چوز کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ڈیفالٹ ریسپٹ۔ دیکھیں جی، اگر آپ ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ پی ایس تھرمل پہ بلنگ کرتے ہیں، چھوٹی رسید ہوتی ہے پھر پی ایس تھرمل، بالکل ہمارے ہاتھ جتنی اس کی وڈت ہوتی ہے 80 mm، 80 mm کی اس کی وڈت ہوتی ہے، تو اگر وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یوز کر، اس کے علاوہ اس کے نا جیسے ہی آپ اس کو چوز کریں گے تو یہاں پہ اس کو کچھ ٹیمپلیٹس ہیں، 10 ٹیمپلیٹس ہیں اس کے، اور وقت کے حساب سے مجھے ایڈ ہوتے رہتے ہیں، تو اپنے حساب سے جو آپ کو ٹیمپلیٹ اچھا لگے نا وہ آپ اس کا چوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ FBR کا چوز کرنا ہے تو آپ FBR چوز کر، ٹیکس کا چوز کریں وہ کر سکتے ہیں، وداؤٹ ڈسکاؤنٹ چوز کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، باقی مختلف ٹیمپلیٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ ساتھ ہی ہمارے پاس اگر آپ A4 چوز کرتے ہیں تو آپ A4 کے کچھ ٹیمپلیٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ A4 کا وداؤٹ بیچ ہے، وداؤٹ سیلز مین ETC، جو سوٹیبل ہو آپ کے لیے آپ چوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ماڈیولز، اچھا ماڈیولز یہ بھی بہت ہے، میں یہاں پہ دیکھیں آپ ماڈیولز میں ہمارے پاس اگر آپ کو سب ماڈیولز الاؤ ہیں، مینس کہ اگر آپ کا آپ کو ہم نے سارے ماڈیولز الاؤ کیے ہوئے ہیں تو آپ کسی بھی ماڈیولز کو آن آف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ماڈیول اگر آپ کو الاؤ نہیں ہے تو وہاں پہ ڈسیبل ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پر کچھ ماڈیول کو سمجھتے ہیں، دیکھیں جی سب سے پہلے اگر تو آپ کی جو ریٹیل شاپ ہے، مطلب کہ کاسمیٹکس ہو گیا، فارمیسی ہو گیا، یا آپ کی ویسے کچھ ٹوائز شاپ ہوگی، تو آپ نے کسی بھی ماڈیول کو چیک نہیں کرنا، کوئی بھی آپ کا کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ کی موبائل فون شاپ ہے یا آپ کی سیل شاپ ہے یا آپ کی
कार ہے जी, ऑटो ऑटो कार शॉप है, या आपकी जो है ना वो व्हीकल शॉप है, जैसा कि बाइक वगैरह आप सेल करते हैं, तो आपने मैनेज सीरियल की सेटिंग मॉड्यूल्स को ऑन कर लेना है। इससे क्या होता है, आपको सेल स्क्रीन में, परचेज स्क्रीन में एक सीरियल का कॉलम शो करता है, ठीक है, कि जहाँ पे आप अपना सीरियल एंटर कर पाएँ। जैसा कि मोबाइल फ़ोन के केस में हमारे इमी नंबर कहते हैं, तो अगर आप मोबाइल फ़ोन का काम कर रहे हैं तो, या इंस्टॉलमेंट का काम कर रहे हैं, तो आपने मैनेज सीरियल को लाजमी ऑन करना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आपने इस ऑप्शन को लाजमी ऑन करना है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पे मैनेज इंस्टॉलमेंट। अगर आप इंस्टॉलमेंट का भी काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का काम है, इलेक्ट्रॉनिक का इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, कोई किसी फर्नीचर के इंस्टॉलमेंट काम कर रहे हैं, तो आपने मैनेज इंस्टॉलमेंट को लाजमी चेक करना है। तो जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर मेन्यू में एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेल मैनेज करेंगे तो उसका ऑप्शन आ जाएगा, आपके उसके उसके सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। उसके ऑप्शन आपके पास मजीद सिस्टम शो कर देगा। उसके बाद मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन है, ठीक है जी। अब मैनेज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन से याद, अगर आपका कोई फैक्ट्री का काम है, आप प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, इस मॉड्यूल को ऑन कर सकते हैं। तो जो भी मॉड्यूल आप यहाँ ऑन होगा तो यहाँ पे टॉप मेन्यू में वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है जी मैनेज ऑर्डर एंड रिपेयरिंग। अच्छा, अगर आप किसी भी किस्म की मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं, या आप किसी भी किस्म का जो है ना वो कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर बेस पे काम करते हैं, और अपना ऑर्डर वगैरह मैनेज करना चाह रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। किसी भी किस्म की रिपेयरिंग है, या कोई किसी भी किस्म का आप उससे ऑर्डर लेते हैं, कोई फूड ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी किस्म का ऑर्डर हो सकता है, कोई चीज़ बनाने का ऑर्डर हो सकता है, तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं। अब मैनेज यूज़ प्रोडक्ट्स। देखिए, अगर तो आप न्यू प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपने इससे आपको कुछ वास्ता ताल्लुक नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं इस तरह के जो इस्तेमाल शुदा प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली मोबाइल इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, बैग्स, कुछ भी चीज़ आप मोबाइल मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें सेटिंग है, इस सेटिंग को अपने ऑन कर देना है, ठीक है। ये जब सेटिंग आपकी ऑन होगी तो आपका यूज़ प्रोडक्ट का भी यहाँ पर एक टॉप मेन्यू में एक मॉड्यूल आ जाएगा, एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे परचेजिंग में टैब में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। अगर तो आपका फार्मेसी का काम है, ठीक है, मेडिसिन का काम है, या ऐसा काम है, या पेस्टिसाइड्स का है, कुछ सी किस्म का, जहाँ पे आपने बैच एंड एक्सपायरी मैनेज करनी है, मतलब कि परचेज स्क्रीन में आप चाहते हैं कि आपके पास बैच एंड एक्सपायरी के कॉलम्स वगैरह टेक्स्ट शो हो जाए, तो अगर वो कॉलम परचेज स्क्रीन में शो नहीं हो रहे, तो आपने यहाँ पे मैनेज बैच एंड एक्सपायरी को चेक कर देना है। उसके बाद अगर आप परचेज स्क्रीन के अंदर बोर्ड सेल प्राइस शो करवाना चाह रहे हैं, उसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तो उसको चेक कर देना है। मैं स्पेशल प्राइस मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसको चेक कर देना है। टैक्स वगैरह मैनेज करना चाह रहे हैं तो आपने उसको चेक कर देना है। उसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पर एक है जी ऑप्शन है, यूज टैक्स टू कैलकुलेट एवरेज प्राइस। सिस्टम ऑटोमेटिकली एक एवरेज प्राइस निकालता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप परचेजिंग एंड करते हैं तो किसी भी आइटम में अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जो एवरेज प्राइस निकले उसमें टैक्स भी इंक्लूड हो, टैक्स को यूज करके वो प्राइस निकाले, देन आपने इसको चेक करने देना है, अदरवाइज को अनचेक कर देना है। अब यहाँ पर हम बस ऑटो कैलकुलेट मार्जिन है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप जब परचेजिंग सीन में जाएं तो वहाँ पर ऑटो कैलकुलेट मार्जिन का यहाँ पर ऑप्शन शो हो, तो आपने इसको चेक रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है जी सेट फोकस आफ्टर सेलेक्टिंग आइटम, ठीक है। अब यहाँ पर परचेज स्क्रीन की हवाले से सेटिंग है ये परचेज स्क्रीन की। तो आप जब भी किसी आइटम को चूज़ करते हैं परचेज स्क्रीन के अंदर, मतलब कि किसी आइटम को सर्च किया फिर उसको चूज़ किया, तो आप क्या चाहते हैं कि जो फोकस है उसका वो कहाँ पर सेट हो, वो क्वांटिटी में सेट हो, आइटम नेम में जाके सेट हो, कास्ट में सेट हो, या सेल में सेट हो, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये कॉस्ट पे सेट होता है ताकि आप पहले कॉस्ट चेंज कर पाएँ परचेजिंग के दौरान। साथ ही हमारे पास सेल टैब है, ठीक है। सेल टैब में कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर आप डिस्कस कर लें, देखें प्रीव्यू बिल आफ्टर सेल, अगर आप चाहते हैं आप जब भी सेल करें तो बिल आपके पास प्रीव्यू हो जाए, ठीक है, तो उसको चेक कर लेना। अब यहाँ पे है जी यूज़ एवरेज प्राइस फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन। मैं हमने बताया कि सिस्टम एक कॉस्ट प्राइस मैनेज करता है, एक एवरेज प्राइस मैनेज करता है। कॉस्ट वो होती है जो करंट प्राइस होती है। फर्ज करें एक चीज़ है, एक आइटम है, ठीक है, उसकी अभी प्राइस चल रही 100 रुपया, कल उसकी प्राइस 110 रुपये हो गई है, फिर परसों उसकी 105 रुपये हो गई है। तो जो करंट प्राइस होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जो प्रॉफिट निकले जो करंट प्राइस से निकले, मतलब कि जो फिलहाल जो कीमत है उससे ही कीमत खरीदे उससे ही प्रॉफिट निकले, तो आप इसको अनचेक रहने देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम जो एवरेज प्राइस बना रहा है, जो वो एवरेज प्राइस मेंटेन कर रहा है,
اس سے پروفٹ نکلے آپ کا تو آپ نے اس کو چیک رہنے دینا ہے، تو دین آپ کا جو پروفٹ ہے وہ ایوریج پرائس کے ذریعے نکلے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یوز بیچ وائز کاسٹ پرائس فار پروفٹ کیلکولیشن۔ اگر آپ بیچ اینڈ ایکسپائری مینیج کر رہے ہیں، آپ بیچ وائز سیل کرتے ہیں، بیچ وائز پرچیزنگ کرتے ہیں، بیچ مینیج کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ سیٹنگ آن کر دینی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرض کریں ایک بیچ آپ کے پاس ABC نام کا کوئی بیچ ہے، ٹھیک ہے، بیچ ہی ہوتا ہے میڈیسن وغیرہ میں، پیسٹی سائڈ وغیرہ میں، کیمیکل سٹورز میں بیچ وغیرہ، بلکہ کاسمیٹکس میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بیچ وغیرہ کچھ چیزیں ایکسپائری بیچ وغیرہ مینشن ہوتے ہیں اس کے اوپر، یا کسی فوڈ آئٹم پہ بھی بیچ وغیرہ مینشن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو بیچ کی کوسٹ تھی نا، اس کوسٹ سے ہمارا پروفٹ نکلے، فرض کریں ایک بیچ ہمارے پاس سال پرانا ہے، اس کی کوسٹ ہے 100 روپیہ، اور ایک بیچ ہمارے پاس مہینہ پرانا ہے، اس کی کوسٹ ہے 180 روپیہ، تو اگر ہم سیل کریں جی ایک سال پرانا والا بیچ، تو اس کی جو کوسٹ جو 100 ہے اس حساب سے ہمارا پروفٹ نکلے، اور نیا بیچ سیل کریں تو اس کا 180 کے حساب سے پروفٹ نکلے، تو وہ سیٹنگ جو ہے نا آپ اس کی آن کر لیں گے۔ اب یہاں پر ہے جی شو پروڈکٹس ہیونگ کوانٹٹی گریٹر دین زیرو، مطلب کہ صرف وہ پروڈکٹ شو کرے جس کی کوانٹٹی جو ہے نا زیرو سے ابو ہو، مطلب کہ آپ جب سیل کر رہے ہوتے ہیں نا، سیل اسکرین میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو آئٹم کی لسٹ شو ہو رہی ہوتی ہے، سرچنگ کے لیے کیوں آئٹم چوز کرنے کے لیے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر صرف وہ پروڈکٹ شو ہوں جن کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیرو سے ابو ہے، ٹھیک ہے جی، تو دین آپ اس سیٹنگ کو چیک کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہے جی پرنٹ ٹوکن سلپ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیل کے ساتھ ایک ٹوکن سلپ بھی نکل آئے تو وہ اس کو آپ چیک کر دیں گے۔ اب یہاں پہ جی پرنٹ ایسٹیمیٹ انوائس وتھ سیل انوائس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی سیل کے ساتھ پرنٹ ایسٹیمیٹ انوائس بھی پرنٹ ہو، مطلب کہ اس کے لیے آپ نے دونوں سیٹنگ آن کرنی ہے، ایک یہ والی اور ایک یہ سیٹنگ ہے پرنٹ لائسنسڈ انوائس اونلی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سافر میں یہ سیٹنگ نہیں مل رہی ہے والی پرنٹ ایسٹیمیٹ انوائس وتھ سیل انوائس، تو آپ نے پھر چھوڑ دینا ہے اس کو، مطلب کہ یہ سیٹنگ جو ہے نا وہ لازمی نہیں کہ یہ سیٹنگ ہمیشہ آن ہو، بس آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسٹیمیٹ انوائس نکالیں نا، تو اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ پرنٹ لائسنسڈ انوائس اونلی اور اس کو چیک کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ والا آپشن نہیں ہے، یہ رہا پرنٹ ایسٹیمیٹ انوائس اونلی، تو صرف پھر آپ اس کو چیک کر دیں، پرنٹ لائسنس انوائس اونلی کو چیک کر دیں، تو یہ کیا کرے گا، آپ جب سیل کریں گے نا، تو وہ صرف ہم نے جیسے کسٹمر کی ویڈیو میں دیکھا کہ کسی کسٹمرس کا ہم لائسنس ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ اس کا لائسنس وغیرہ ہم درج کر لیتے ہیں، اس کی ایکسپائری درج کر لیتے ہیں، تو جن کسٹمر کا لائسنس بنا ہوگا جو فائلر ہوں گے تو ان کو صرف آپ کی سیل سلپ پہ آپ کا شاپ کا نام شو ہوگا، جو نان فائلر ہیں جن کا آپ کے پاس لائسنس سیو نہیں ہے تو ان کو ایسٹیمیٹ انوائس کے نام سے انوائس ٹوٹل شو ہوگا، نہ کہ سیل انوائس کے نام سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مینیج بیچ وائز سیلز ہے، دیکھیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ جب سیل ونڈو میں سیلز وغیرہ کریں تو وہاں پر سسٹم آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ اس آئٹم کا کون سا بیچ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو بیچ وائز سیلنگ کے لیے آپ نے مینیج بیچ فائل سیلز آن کر لینی ہے، ادروائز اس کو آپ نے آف رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ اگر بیچ وائز سیلز نہیں کر رہے تو آپ نے کسی بھی بیچ والی سیٹنگ کو آن نہیں کرنا، جیسا کہ یہ یوز بیچ وائز کاسٹ پرائز کو بھی آپ نے آف رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرنٹ وارنٹی انوائس، اب وارنٹی انوائس سے کرا مراد ہے جی پرنٹ وارنٹی انوائس سے کیا ہے کہ جب بل آپ پرنٹ کریں تو ایک وارنٹی انوائس نکلے، نیچے وارنٹی مینشن ہو، ٹھیک ہے۔ اب وارنٹی کے لیے یہاں پر ٹیکسٹ بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر وارنٹی کے لیے ٹیکسٹ بھی دیا گیا، وارنٹی ٹیکسٹ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی فارمیسی کا وارنٹی ہے، کسی بھی چیز کی وارنٹی ہے تو وارنٹی ٹیکسٹ آپ یہاں پر موسٹلی ڈسٹریبیوشن وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے وارنٹی ٹیکسٹ ہم لکھتے ہیں، تو اگر وارنٹی ٹیکسٹ اگر ہے تو آپ یہاں پہ مکمل لکھ لیں گے تو آپ کا یہاں پہ ڈھا ٹیکسٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے، وارنٹی ٹیکسٹ آپ یہاں پہ لکھیں گے آپ کا آ جائے گا۔ ساتھ ہی اگر آپ نے یہاں پر اس کی سیٹنگ بھی آن کرنی ہے پرنٹ وارنٹی انوائس، ٹھیک ہے، اور پرنٹ لائسنس انوائس اونلی پہ کلک کریں گے تو میں وہ اس کا آپ کو بتا دیا۔ اب آیا جی شو پیمنٹ ڈیٹیلز آن رسیپٹ، دیکھیں آپ جب بھی بل پرنٹ کرتے ہیں نا اس پہ اوپر ڈیٹیل لکھا ہوتا ہے بھی اماؤنٹ پیڈ، ٹوٹل اماؤنٹ پیڈ، اماؤنٹ ریسیوڈ، پیمنٹ موڈ، اگر آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں شو نہ ہوں، ٹھیک ہے جی، تو آپ اس سیٹنگ کو ان چیک کر دیں گے، شو پیمنٹ ڈیٹیلز آن ریسیپٹ کو آپ ان چیک کر دیں گے، اس سے کیا ہوگا، وہ پیمنٹ کی جو سیٹنگ ہے نا وہ پیمنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس پہ نہیں آئیں گی۔ موسٹلی کسٹمر کیوں نہیں شو کرواتے کیونکہ رسید لمبی نہ ہو، کہ موسٹلی یہ وجہ ہوتی ہے کہ رسید کو ذرا نہ کم سے کم چھوٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپشن ہے جی آپ کے پاس شو کوسٹ اینڈ MRP پرائزز ان سیل ونڈو، اچھا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سیل جب آپ سیل ونڈو میں سیل کر رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ کے پاس کاسٹ پرائز بھی شو ہو جائے، مطلب کہ سیل کے ساتھ ہی کاسٹ بھی شو ہو جائے، تو دین آپ نے اس کو چیک کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اب آلویز شو ٹچ پینل، اب جب بھی سیل ونڈو اوپن کریں گے
तो वहाँ पर अगर आप इस सेटिंग को चेक करते हैं ना, तो साइड पे एक टच पैनल ओपन हो जाएगा। टच पैनल जिस तरह आपने देखा होगा कि ना, किसी खास कैटेगरी पे क्लिक करेंगे आपके पास उसकी आइटम शो हो जाएंगी, और उस आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो कार्ड में ऐड हो जाएगी, सेल के लिए वो आइटम ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट सेल मोड, आप जब सेल वगैरह करते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट मोड क्या होना चाहिए, मतलब कि अगर हम मोस्टली कैश पे सेल करते हैं तो उसको कैश रहने दें, अगर हम मोस्टली उधार पे सेल करते हैं तो आप इसको क्रेडिट सेल चूज़ कर लें, ताकि हर मरतबा आपको सेल टाइप चेंज ना करनी पड़े। ठीक है जी। सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट ये कैश पे रहता है। डिफ़ॉल्ट स्टॉक मेथड है लाइफो है, फाइफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट या नोन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास आफ्टर सिंक इनवॉइस सिलेक्ट। अच्छा, इस चीज़ को हम डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, वो है जी हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से जब डाटा सिंक करना है तो उसके मुताबिक है, तो इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, तो वो वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस ऑप्शन की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डिफ़ॉल्ट सर्च मेथड। अब देखिए, हम सर्च में जो सेल विंडो होती है ना, उसमें हम आइटम्स वगैरह को सर्च करते हैं। अब यहाँ पे है जी डिफ़ॉल्ट सर्च मेथड ऑल। अगर तो डिफ़ॉल्ट सर्च मेथड आपका ऑल है तो सिस्टम क्या करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे देखें पंजाब पाकिस्तान, पंजाब यहाँ पे लिखा है ना हाफिज़ाबाद। ठीक है, अब जो सर्च मेथड ऑल होता है उसका क्या काम होता है, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ना BAD, सर्च में BAD लिखेंगे तो तब भी आपको पाकिस्तान पंजाब हाफिज़ाबाद शो कर देगा, और अगर आप JAB लिखेंगे तब भी शो कर देगा, PAK पाकिस्तान लिखेंगे तब भी शो कर देगा। बट अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सर्च मेथड में फर्स्ट क्लिक करते हैं ना, तो वो तभी पाकिस्तान पंजाब हाफिज़ाबाद शो करेगा जब आप PAK लिखेंगे या पाकिस्तान लिखेंगे या पाकिस्तान पंजाब लिखेंगे। आप BAD लिखेंगे तो आपको वो शो नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये है, अगर आप कहते हैं लास्ट ये होता है कि भाई आप एंड पे BAD लिखें या ABAD लिखें तब आपको ये करेक्टर शो करेगा। ठीक है जी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको ऑल रहने दे सकते हैं ताकि हर जगह से उसको सर्चिंग करेगा। डिफ़ॉल्ट सेल्समैन, अगर बेसिक वीडियो में देखा होगा आपने, हम सेल्समैन वगैरह अपने यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किए थे, कल ही सन डिफ़ाइन किया था, बुकर हमने एक डिफ़ाइन किया था सन के नाम से। अब हम अगर सेल वगैरह कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो बुकर है या सेलमैन है वो हमारे फिक्स हैं, तो हम उनको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अली हसन है और यहाँ पर हमारे पास हसन है, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें जो है हर मरतबा उसको चूज़ ना करना। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जी सेलेक्ट फोकस आफ्टर सेलेक्टिंग आइटम। सेल वगैरह हम कर रहे हैं तो हम जब भी आइटम चूज़ करते हैं तो नेक्स्ट जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, आइटम नेम में होना चाहिए, क्वांटिटी पे, कार्टन क्वांटिटी पे या प्राइस पे। ठीक है जी। तो और एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर है जी फुटर टेक्स्ट। अच्छा, हम आपने देखा होगा अक्सर बिल्स के नीचे लिखा होता है थैंक यू फॉर योर शॉपिंग, या ये या कुछ जो है ना वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, जैसा कि जो है ना वो बिल कैन बी रिटर्न, फिर कैन नॉट बी, बिल कैन नॉट बी रिटर्न विदाउट इनवॉइस नंबर, जैसा कुछ इस तरह लिख सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पे फुटर टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो भी फुटर वगैरह लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे जो शॉप फ़ोन अगर लिखना चाहें साथ, अगर आप ईमेल भी लिखना चाहें अपनी, तो आप ईमेल भी वगैरह भी या लाइसेंस नंबर भी यहाँ पे फ़ोन के नीचे लिख सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद अदर्स में है, अदर्स में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जी ऑटो बैकअप ऑन लॉगआउट का। ऑटो बैकअप लॉगआउट से मुराद ये है कि आप जब भी सॉफ्टवेयर को लॉगआउट करेंगे ना, तो आप चाहते हैं कि जब हम लॉगआउट करें ना, सिस्टम ऑटोमेटिकली बैकअप ले ले। देखें, अगर तो आप ये काम करना चाह रहे हैं तो आपने ऑटो बैकअप और लॉगआउट को चेक करना है और साथ ही यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बैकअप लोकेशन देनी है। ठीक है जी। इसकी भी अलग से वीडियो बना देंगे हम कि बैकअप ऑटो बैकअप किस तरह लगाना है, और ये बहुत आसान है। डिफ़ॉल्ट बैकअप लोकेशन वो होती है, आपने सिस्टम को लोकेशन बता देनी है कि इस लोकेशन में हमारा बैकअप सेव कर दे। ठीक है। इसके लिए प्रेफरेबल है आप USB लें या कोई सेकेंडरी हार्ड ड्राइव लें जिसमें आप यहाँ पे उसका पाथ दे दें। पाथ से क्या मुराद है यहाँ पे देखें। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक हमारे पास लेट्स सपोज के कस्टमर बैकअप है। ठीक है। अब यहाँ पर हम उसका ये उसका पाथ होता है, ये ऊपर जो पाथ होता है ना, ये आप चाहते हैं भी डी अदर डाटा कस्टमर बैकअप्स में जाकर इसका बैकअप सेव होता रहे, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इस पाथ को कॉपी करके आप इधर आएंगे और यहाँ पे इस पाथ को पेस्ट कर देंगे। ठीक है।
اور ایک स्लैश यहाँ पे और डाल देंगे इस तरह करके /। तो अब क्या होगा, अब आपने ऑटो बैकअप ऑन लॉगआउट पर चेक किया हुआ है और साथ ही आपने उसका पाथ दिया हुआ है कि भाई जब भी हम सॉफ्टवेयर को लॉगआउट करें तो सिस्टम इस जगह पे एक बैकअप बना देगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कोई अल्लाह करने के डाटा वगैरह लॉस होता है तो आपका डाटा सेफ रहेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है जी ऑटो बैकअप और गूगल ड्राइव, ये तभी आपने ऑन रखना है जब आपके गूगल ड्राइव से आपकी जो ड्राइव है लिंक हो। ठीक है, अब देखिए हमारी जो ड्राइव है यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए गूगल ड्राइव की यहाँ पे इस तरह ड्राइव शो हो रही है, हमारी यहाँ पर ड्राइव शो हो रही है। तो ये ड्राइव तभी शो होती है जब आपका गूगल ड्राइव आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो। उसकी वीडियो अलग से बना देंगे, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि गूगल ड्राइव को किस तरह से हमने सिस्टम में शो करवाना है, मैप करवाना है। ठीक है जी, गूगल ड्राइव को हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो उसके जो पाथ होता है गूगल ड्राइव का, वो भी इसी तरह होता है। पाथ देखें यहाँ पे, अगर गूगल ड्राइव में जाएंगे कि किसी भी जगह आप अपने बैकअप लेना तो उसका इस तरह का पाथ दे देंगे। ठीक है, और वो जो पाथ है आप यहाँ पर उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्यों, और गूगल ड्राइव में भी आपका जो बैकअप है वो सेव कर देगा। ठीक है जी, तो इसकी अलग से भी वीडियो बना देंगे क्योंकि ये बहुत अहम एक चीज़ है, तो उसकी अलग से भी वीडियो बना देंगे। अब अलाउ मल्टीपल यूज़र लॉगिन ऑफ सेम यूज़र, देखें अगर आप सर्वर क्लाइंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम चला रहे हैं एक ही टाइम पर, और एक बंदा एडमिन से लॉगिन हुआ हुआ है और दूसरा बंदा अगर लॉगिन करना चाह रहा है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो लॉगिन हो जाए तो इसको चेक रहने देना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही बंदा अगर एडमिन लॉगिन हुआ हुआ है एक सिस्टम पे, तो दूसरे सिस्टम पे वो जो बंदा एडमिन नाम से एडमिन की यूज़र पासवर्ड से अगर उसको पता है तो वो लॉगिन ना हो पाए, तो देन आपने इसको अनचेक कर देना, बाय डिफॉल्ट इसको चेक रहने देना। शो अलर्ट्स का मतलब ये है कि जो भी अलर्ट्स, लेट्स सपोज कि कोई आइटम सेल कर रहे हैं आप, सिस्टम अलर्ट शो करता है भाई स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल, या सोल्ड सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, या कुछ भी अलर्ट्स वगैरह। तो अगर आप इसको अनचेक रखेंगे तो सिस्टम आपको अलर्ट्स वगैरह शो नहीं करेगा। ठीक है जी, किसी भी किस्म के अलर्ट्स शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे जी मैनेज शिफ्ट, अगर आप शिफ्ट मैनेज करना चाह रहे हैं, शिफ्ट की भी अलग से वीडियो बनी हुई है। डे एंड मैनेज करना चाह रहे हैं, शिफ्ट मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे चेक रहने देना है, अदरवाइज इसको अनचेक रहने देना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर है जी मर्ज डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स ऑन सेल परचेज। अब इससे मुराद ये है कि आप जब भी लेट्स सपोज कि एक आइटम है, ABC आइटम है, उसको आपने क्या किया, सेल विंडो में चूज़ कर लिया, अगर आप या उसको स्कैन किया तो स्कैन कर ली आइटम आ गई, अगर ये सेटिंग जो है ना वो चेक रहेगी ना मर्ज डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, तो वो क्या करेगा, बजाय न्यू रो ऐड करने के ना, फर्स्ट करे क्वांटिटी उसकी एक है, दोबारा स्कैन किया तो उसकी क्वांटिटी 2 कर देगा बजाय न्यू रो ऐड करने के। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मर्ज डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स ऑन शेयर विंडो। ठीक है, शो डैशबोर्ड, ये है कि अगर आप डैशबोर्ड पे क्या होता है, हमारे पास हमारी टोटल सेल, कैश वगैरह, परचेज ETC ये शो हो रही होती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि डैशबोर्ड पे चीज़ें शो ना हो या डैशबोर्ड मुकम्मल हाइड हो जाए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे शो डैशबोर्ड को अनचेक कर देना है, तो उसका जो डैशबोर्ड है वो हमारे पास हाइड हो जाएगा। बाकी ऑटो SMS ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली SMS चला जाए। ठीक है जी, और इसकी वीडियो भी अलग से बनी हुई है जो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो वो किस तरह से आपने सेटिंग करनी है। ठीक है जी, अगर ऑटोमेटिक SMS की सेटिंग नहीं है तो उसको अनचेक रहने देना आपने। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे है जी डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी अलर्ट आफ्टर डेज। अगर आप लेट्स सपोज कि किसी आइटम की एक्सपायरी वगैरह, या आप फार्मेसी वगैरह है आपकी, किसी भी किस्म की एक्सपायरी वगैरह मैनेज करना चाह रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी अलर्ट आफ्टर डेज, कितने दिन पहले या कितने दिन के अंदर अंदर सिस्टम आपको अलर्ट शो करेगा ये चीज़ एक्सपायर होने वाली है। यहाँ पर लिखे 60 दिन। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि एक 3 महीने बाद, तीन महीने पहले, या जो 3 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाली है उसकी यहाँ मुझे अलर्ट शो कर दे, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा जी 120, तो मैं अपने हिसाब से डेज लिख दूँगा। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अलर्ट क्वांटिटी है, मीन्स का बाय डिफ़ॉल्ट जो अलर्ट क्वांटिटी है, जब प्रोडक्ट्स वगैरह डिफाइन करते हैं वहाँ पर एक अलर्ट क्वांटिटी का ऑप्शन होता है। तो अगर आप अपनी चाहते हैं कि हर आइटम की जो अलर्ट क्वांटिटी है वो ये सेट हो जाए, तो आप यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट अलर्ट क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। फ़ोन या अदर टेक्स्ट के लिए यहाँ पे लाइसेंस नंबर, ईमेल वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो सब जब सेटिंग वगैरह आप डिफाइन कर लेंगे तो आपने एंड पे ये सेव चेंजेस पे लाजमी क्लिक करना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो सब जो सेटिंग आपकी चेंज हो जाएगी, और एक मरतबा सॉफ्टवेयर को आपने रीस्टार्ट कर लेना है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर को एक मरतबा अगर आप लॉग आउट करेंगे, ठीक है, तो ये सारी जो सेटिंग वगैरह है वो उसकी लोड कर देगा। ठीक है जी, जो भी सेटिंग वगैरह आपने की हुई है तो उस मुताबिक जो है ना वो उसकी सेटिंग लोड। दोबारा ऑन किया जी, हम यहाँ पे एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, जो भी सेटिंग वगैरह हमने की थी तो
وہ یہاں پر اپلائی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ہم نے کچھ ماڈیولز اوپن کیے تھے، انسٹالمنٹ کا اس کا آپشن آ گیا، پھر پروڈکشن کا ماڈیول اوپن کیا تھا، پھر ریپیئرنگ کا اوپن کیا تھا وہ آ گیا، پھر ہمارے پاس یوز پروڈکٹ کا اوپن کیا تھا وہ ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی اگر ہم یہاں پر دیکھیں، ہم سیل ونڈو میں کچھ ہم نے سیٹنگ، یہ دیکھیں ٹچ کا آن کیا تھا، ٹچ پینل، یہ ٹچ پینل ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو جو ٹچ پینل وغیرہ یہاں پہ شو کر رہا ہے، کچھ کیٹیگریز وغیرہ شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر سیریل کا بھی دیکھیں آپشن شو کر رہا ہے، ہم نے وہ بھی سیٹنگ آن کی تھی، اور یہاں پہ سیل مین بکر وغیرہ سارے کچھ شو کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کی سیٹنگ آن کی تھی۔ تو اس طرح سے جو سیٹنگ وغیرہ ہے آپ کے سسٹم پر کافی جو ہے نا اس کا افیکٹ آ سکتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔